Good afternoon, everyone. Here, I welcome you all to our spoken English lecture, and this is going to be our 12th spoken English lecture. Yes, students, so far we have taken 11 lectures in spoken English. I hope the journey has been very smooth and easy by far. But now, in this lecture, this is going to be, it is going to be the first time that we are going to do revision in spoken English. We have completed at least, I think, 3 topics: to be, form, plus after that, have to, has to, and had to. Then we also completed used to and would, right? And as I had told you in the previous lecture that in the next lecture we are going to do revision of whatever we have learned so far. So students, first of all, as per our custom, right, it is our custom to write some useful sentences that you can use in your daily and day-to-day conversation. So the same way I have written some sentences, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 sentences I have written on the board that you can write and you can use in your day-to-day conversation. Whatever I do write over here, whatever sentences I give you, all those sentences must be prepared, must be learnt, and must be used by you while talking to your friends, while talking with your family members, and then only those sentences will become easier for you to use them. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી વખત આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું 12મા લેક્ચરની અંદર. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં જેમ મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે રિવિઝન એકાદો લેક્ચર કરીશું, તો આ લેક્ચરમાં થોડુંક આપણે રિવિઝન કરવા પણ જઈ રહ્યા છીએ. પણ આપણે શરૂ કરીએ લેક્ચર એની પહેલાં મેં અહીં 6 સેન્ટેન્સીસ લખ્યા છે જે તમે લખી નાખો, બરાબર છે, જે તમે રોજબરોજની વાતચીતમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, રાઈટ? જોઈએ. ઇટ અપ ટુ ધ નેક. ઇટ અપ ટુ ધ નેક મતલબ પેટ ભર કે ખાઓ, મતલબ પેટ ભરીને ખાઈ લે, રાઈટ? કોઈકને આપણે કહેવાય, ખાસ કરીને આવું નાના બાળકોને વારંવાર કહેવું પડે, ઇવન તમને પણ કહેવું પડતું હશે તમારા પેરેન્ટ્સે કે ભાઈ પહેલાં તું સરખી રીતે જમી લે, પેટ ભરીને જમી લે, બરાબર છે? ઇટ અપ ટુ ધ નેક. It was bound, B-O-U-N-D, bound to happen sooner or later. ये तो थवानु ज હતું, वो तो होने ही वाला था. It was bound to happen sooner or later. કાંઈક એવી ઘટના બની હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે વાતચીતમાં ઘણી વખત બોલતા હોઈએ છીએ કે મને તો ખબર જ હતી કે આમ થવાનું જ છે. એ ભાઈના લક્ષણ જ એવા હતા, બરાબર છે? હમણે બધા લોકો એકસાથે ભેગા થવા લાગ્યા તો પણ ઘણા એમ બોલે, હવે એમ બોલે કે મને તો ખબર જ હતી કે કોરોના થવાનો જ છે પાછો. એવું કંઈક તમે વાતચીતમાં બોલી શકો, બરાબર છે? આઈ ન્યૂ ઇટ વોઝ બાઉન્ડ ટુ હેપન સુનર ઓર લેટર. ડોન્ટ ટોક ડ્રીવલ, મૂર્ખામી ભરી હોય, બેહુદા બાતે મત કરો, બરાબર છે? બેઝલેસ જેને કહેવાય, પાયા વગરની વાત ન કર. આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે ભાઈ એવી બધો બકવાસ મૂકી દે ને, હું આવી નકામી વાતો કરો છો, નકામી, બેઝલેસ, બરાબર? યુઝલેસ, ફુલિશ. ડોન્ટ ટોક ફુલિશ એટલે મૂર્ખામી ભરી વાત ન કરવી, એને પણ કહેવાય ડોન્ટ ટોક ડ્રીવલ, મૂર્ખામી ભરી બેહુદા વાત ન કર. ટુડે ઇઝ પાવર કટ. ટુડે ઇઝ પાવર કટ. આજે પાવર કટ છે, મતલબ વીજળીનો કાપ છે. માય નોઝ ઇઝ બ્લોક્ડ. એઝ વી નો winter is going on, so this is a common trouble that many people have during this
cold season, during winter, most people face this problem. તો આપણે એમ કહી શકાય ને કે ભાઈ મારું નાક બંધ થઈ ગયું છે, બંધ છે, my nose is blocked. He cannot seduce or lure. He cannot seduce, lure. બરાબર છે? lure એટલે લલચાવવું, us અમને, તે અમને લલચાવી શકતો નથી. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ 1 2 3 4 5 6 સેન્ટેન્સીસ મેં લખ્યા છે અને આ 6 સેન્ટેન્સીસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે લખી નાખો. And don't forget to have its screenshot, right? Okay, so now I am going to rub it. All the sentences, when we meet in the classroom, I will check your fair book, especially spoken English book. Listen to me carefully. When we meet in the classroom, I will check your spoken English fair book and I will especially check these sentences. All these sentences must be written in your fair book. Barabar? As many sentences as we write, all those sentences must be written in your fair book. When we meet in the classroom, I will check it out. Okay? હવે હું આ ભૂસી નાખું છું. I hope you all, તમે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને થોડા ક્રિયાપદો પણ લખાવેલા છે, એ પણ તમે પાકા કરતા હશો. પ્લસ પાકા કરીને એનો ઉપયોગ ખાસ કરીને વાક્યો બનાવવામાં પણ કરતા હશો, કારણ કે આફ્ટર ઓલ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ મેકિંગ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ સ્પીકિંગ સેન્ટેન્સીસ, રાઈટ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, just listen to me. Presently, India and Australia series going on in Australia, down under, right? What do you think about India's performance against Australia in first 2 ODIs? What do you think? તમને શું લાગે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભારતનું પરફોર્મન્સ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પહેલી 2 વનડેમાં કેવું રહ્યું છે? તમારે એને ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે, બરાબર છે? ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે. ઇન ધ ફર્સ્ટ ODI, Australia scored 374 and India could not chase that score down, right? ખરું ને? એ સ્કોર ભારત ચેઝ કરી શક્યું નહીં. And we had to lose the match. We had to lose the match. આ પહેલી કન્ડિશન છે. બીજી મતલબ પહેલી પરિસ્થિતિ છે, પહેલી વનડેની. બીજી વનડે ઓસ્ટ્રેલિયા સ્કોર્ડ 389. I still remember, Australia scored 389 runs, and how many runs could India make, that I don't know, because after that I had not seen that match. But you are supposed to write down your opinions about India's performance against Australia. ભારતનું પરફોર્મન્સ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ કેવું રહ્યું છે, ખાસ કરીને પ્રથમ 2 વનડેમાં. પહેલી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 374 રન કરેલા, ભારત મેચ હારી ગયું હતું. બીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 389 રન, બરાબર છે, 89 રન, 389 રન્સ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્કોર કર્યા હતા અને ભારત એ મેચ પણ હારી ગયું. તો તમારે આ બંને મેચના તમારા જે ઓપિનિયન્સ જે છે એ લખવાના છે. એમાં હું તમને થોડા ઘણા પોઈન્ટ્સ કહું તો આપણે આ રીતે બોલી શકીએ, બરાબર છે, કે ભાઈ
India really missed Dhoni's captaincy, Dhoni's leadership in first two ODIs. India really missed the skills and character that Dhoni used to display while chasing such a big target. He could not only assess the situation, but also he would support the person batting alongside with him. And we completely looked out of sorts as a unit. We really missed Dhoni's composure and control. So I think India need to work hard. India need to pull up their socks and come together and play with full unity and with full strength. તો આવું બધું તમે લખી શકો, આવું બધું તમે બોલી શકો. સૌ પ્રથમ તમારે લખવાનું છે. એટલીસ્ટ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 કે 5 સેન્ટેન્સ લખજો. જો ખરેખર તમે સ્પોકન ઇંગ્લિશ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક, ખૂબ જ રસ સાથે અને ખરેખર એવી તમારામાં ધગશ હોય કે આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ, આઈ વોન્ટ ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ, તો તમારે આ લખવું જ જોઈએ. બરાબર છે? 4 થી 5 સેન્ટેન્સીસ અને પછી એને તમારે મોઢે બોલવાની કોશિશ કરવાની. ઓકે? તો આ મેં તમને શરૂઆતમાં વર્ક આપી દીધું છે. રાઈટ? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક આપણે જે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં જે કર્યું ને, યુઝડ ટુ પ્લસ V1 અને used to પ્લસ ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ. તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર? આ આપણે કરવાનું છે આજે. એક મામૂલી ખાલી એક જેને કહેવાય ને વસ્તુ છે. આ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આમાં કોઈ એવું ગ્રામર કે એવું નથી. તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે યુઝડ ટુ પ્લસ V1 એટલે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા નિયમિત થતી હોય. ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા નિયમિત થતી હોય એના માટે વપરાય છે. બરાબર? કે આઈ યુઝ ટુ પ્લે ક્રિકેટ ફ્રોમ મોર્નિંગ ટુ ઇવનિંગ when I was in 7th standard. Right? My mother would come to call me, but I would run away and I would make her run after me. Right? My father used to scold me. મારા પપ્પા મને ખીજાતા. બરાબર? We would get up early in the morning, go for a walk, and sometimes we would do some exercises like weightlifting and some other push-ups we used to do when we were in 10th and 11th or 12th standard. આવું બધું તમે બોલી શકો. બરાબર છે? તમે મોટા થાવ ત્યારે તમે પણ એમ પણ કહી શકો કે I was in 8th standard or I was in 9th standard. When I was in 9th standard, we used to study from home. We would get online lectures from our teachers. They would send us online lectures. We would attend those lectures. We would do our homework. We would send it from home through WhatsApp. તો આવું બધું તમે બોલી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુઝડ ટુનો ઉપયોગ કરીને અથવા વુડનો ઉપયોગ કરીને. રાઈટ? તો અત્યારે આપણે જે કરવાનું છે યુઝડ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ. એટલે એનો મતલબ શું થશે કે કોઈ ક્રિયા કરવા ટેવાયેલું હોવું. હા, આ સમજી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોઈ ક્રિયા કરવા ટેવાયેલું હોવું એને આપણે કહીએ યુઝડ ટુ પ્લસ ING. ક્રિયાપદના અંતે ING લગાડીને આપણે બોલી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ, I am
used to getting up early. ઘણા આપણે એમ કે ને, લે તું આટલો બધો વહેલો ઉઠી શક, હું તો ન ઉઠી શકું. તો તમે કહો ને કે ભાઈ હું તો વહેલા ઉઠવા માટે ટેવાયેલો છું. આઈ એમ યુઝડ ટુ ગેટિંગ અપ અર્લી. જો ખાસ યાદ રાખજો, યુઝડ ટુ ગેટ અપ નહીં બોલીએ આપણે, આઈ એમ યુઝ ટુ ગેટિંગ અપ અર્લી. રાઈટ. બીજું, શી ઇઝ યુઝડ ટુ going to school alone. એકલી જતી હોય છોકરી તો આપણે ઘણી વખત કહીએ કે યાર એ તો એકલી જઈ શકે છે સ્કૂલે. તો એમ કહી શકીએ ને આપણે કે ભાઈ શી ઇઝ યુઝ ટુ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ અલોન. બરાબર. એકલા, તેણી એકલી સ્કૂલે જવા ટેવાયેલી છે. બરાબર છે. એટલે આ એની એક જેને કહેવાય ને કે એક આદતમાં છે. રાઈટ. આ બે વાક્યો લખી નાખો. પહેલાં આટલું લખી નાખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે કેટલું લખવાનું છે? હું તો કહું આ બધું લખી નાખો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે યુઝડ ટુ પ્લસ V1 આવે, ક્રિયાપદનું પ્રથમ રૂપ આવે તો ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા નિયમિત થતી હોય તેના માટે આવે. પણ યુઝડ ટુ પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ હોય ત્યારે તમે કોઈ ક્રિયા કરવા ટેવાયેલા હો એમ દર્શાવે છે. કર્તા જે છે એ કોઈ ક્રિયા કરવા માટે ટેવાયેલી હોય એમ દર્શાવે છે. રાઈટ. કે ભાઈ આઈ એમ યુઝ ટુ સ્પીકિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ સચ બિગ ઓડિયન્સ. રાઈટ. કે હું તો આટલા બધા મોટા ઓડિયન્સ સામે લેક્ચર બોલવા ટેવાયેલો છું. એટલે આઈ ડોન્ટ ગેટ ગૂઝ બમ્પ્સ. સમ પીપલ સ્ટાર્ટ ટ્રેમ્બલિંગ ધ મોમેન્ટ they stand in front of a big crowd, of a big audience. They will immediately start trembling just because they are not used to speaking in front of such a big crowd. Right? So that is what I want to tell you. I am used to getting up early. હું તો વહેલા ઉઠવા ટેવાયેલો છું. She is used to going to school alone. તેણી એકલી શાળાએ જવા ટેવાયેલી છે. લખી નાખો સરસ અક્ષરે. ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. આમાં કોઈ એવું ગ્રામર નથી. એક નિયમ ખાલી એટલો જ છે કે યુઝડ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. બરાબર. અને કોઈ ક્રિયા કરવા ટેવાયેલું હોવું એ એની શું કહેવાય એનો અર્થ છે. ઓકે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હું આ હવે ભૂસી નાખું છું. નાઉ આઈ વિલ રબ ઇટ એન્ડ યુઝડ ટુ. એમ ઘણા એમ કે ને ટુ બી યુઝ ટુ, ટેવાયેલા છીએ એમ એનો અર્થ થાય છે. રાઈટ. હવે હું અહીંયા અમુક સેન્ટેન્સીસ લખું છું, એનું તમારે ટ્રાન્સલેટ ઇંગ્લિશમાં કરવાનું છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. બરાબર. પહેલું, તેણી ગીત ગાવા ટેવાયેલી છે. તેણી ગીત ગાવા ટેવાયેલી છે. રાઈટ.
બીજું તે તે હિન્દી બોલવા કે બોલવા માટે, બરાબર, જે કહ્યું બોલવા ટેવાયેલો છે. એટલે કે આમ જોઈએ તો એ એની આદતમાં આવે છે, ટૂંકમાં એમ કહી શકાય. બરાબર. ત્રીજું, તમે ઘણીવાર એમ કહી શકો, બરાબર છે, કે અમે કસરત કરવા ટેવાયેલા છીએ. અમે કસરત કરવા ટેવાયેલા છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ. રાહુલ કાર ચલાવવા ટેવાયેલો છે. રાહુલ કાર ચલાવવા માટે ટેવાયેલો છે, અથવા એને આદત છે, ટેવ છે. પછી નેક્સ્ટ, શ્રીમાન શર્મા મોટા ઓડિયન્સ સામે સ્પીચ આપવા ટેવાયેલા છે. પછી વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમવા માટે ટેવાયેલો છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમવા માટે ટેવાયેલો છે. બરાબર. અમે વહેલા સૂવા માટે ટેવાયેલા છીએ. અમે વહેલા સૂવા માટે ટેવાયેલા છીએ. નેક્સ્ટ, તે એક દિવસમાં 10 નહીં પણ 8 લેક્ચર લેવા માટે ટેવાયેલો છે. પહેલો શિક્ષક, માનો કે પહેલા શિક્ષકો, બહુવચન રાખીએ. પહેલા શિક્ષકો એક દિવસમાં 8 લેક્ચર્સ લેવા માટે ટેવાયેલા છે. ઓકે, તો આને તમે ટ્રાન્સલેટ કરી નાખો ઇંગ્લિશમાં. ફટાફટ ઇંગ્લિશની અંદર ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે. ગીત ગાવું. જો મેં બહુ સ્પેલિંગ જે છે, ક્રિયાપદો અઘરા નથી રાખ્યા. મેં તમને આની પહેલાં પણ વાત કરી દીધી છે કે હું ખાસ કરીને નબળા વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ લેક્ચર લઈ રહ્યો છું, કે જેથી કરીને એ લોકોને ક્રિયાપદ ગોતવા ન જવું પડે, કે ક્રિયાપદના કારણે એ લોકો પોતાનું કામ મૂકી ના દે. બરાબર. નહીંતર ઘણા એમ કે લ્યો આ ક્રિયાપદ નથી આવડતું એટલે બેઠી જાય, પછી આગળ ન કામ કરે. બરાબર. એટલા માટે હું ક્રિયાપદો સાવ સહેલા રાખું છું. ગીત ગાવું એટલે સિંગ સોંગ, બોલવું સ્પીક, કસરત કરવી એક્સરસાઇઝ, કાર ચલાવવી ડ્રાઈવ કાર,
સ્પીચ આપવા, ગીવ સ્પીચ, બરાબર. રમવા, પ્લે. વહેલા સૂ, વહેલા સૂ, સ્લીપ અર્લી. પેલા શિક્ષકો એક દિવસમાં 8 લેક્ચર્સ લેવા માટે ટેવાયેલા છે. લેક્ચર લેવા, ટેક લેક્ચર્સ. ચાલો ફટાફટ લખી નાખો. હજી આની પછી 3-4 વાક્યો લખાવી રહ્યો છું, બરાબર. ચાલો ફટાફટ બધાએ ટ્રાય કરવાની છે, બધાએ લખવાનું છે. જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, હજી 1 મિનિટ આપું છું. ટ્રાન્સલેટ કરી નાખો ફટાફટ. સ્પેલિંગ સાવ સહેલા છે, એટલે તમારે કોઈને પૂછવાની કે રાહ જોવાની જરૂર પડવાની નથી. ભલે વાર લાગે, બટ બધાએ આ લખવાના છે. તેણી ગીત ગાવા ટેવાયેલી છે. ચાલો ફર્સ્ટ શું થશે એનું? ગીત ગાવા ટેવાયેલી છે. શી ઇઝ યુઝડ ટુ. શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શી ઇઝ યુઝડ ટુ સિંગિંગ સોંગ. શી ઇઝ યુઝડ ટુ સિંગિંગ સોંગ. તે હિન્દી બોલવા ટેવાયેલો છે. તે હિન્દી બોલવા ટેવાયેલો છે. હી ઇઝ યુઝડ ટુ સ્પીકિંગ. હી ઇઝ યુઝડ ટુ સ્પીકિંગ હિન્દી. Friends, once I went in a classroom. Actually, I was just strolling along the premises, and the door of a class was opened. So I just went inside that classroom, and there the kind of scene, the scene that I saw in that classroom took me by surprise, because the teacher was standing silently and all the students were making noise. So I just asked the teacher, why do you allow these students to make noise? Do you not feel bothered? Are you, are you not fed up of this kind of voice, the kind of decibel? Are you not fed up? Are you not disturbed
And then he answered me, let there be 100% noise. Sir, I am used to such a voice. શું કીધું એણે કે થવા દ્યો સર, જેટલો અવાજ થતો એટલો, હું તો ટેવાયેલો છું આવા બધા અવાજથી. બોલ લ્યો, એણે આવું કીધું કે આઈ એમ યુઝ ટુ સચ અ બિગ વોઇસ. તો આવું તમે વાતચીતમાં બોલી શકો, વાતચીતમાં વાપરી શકો. બરાબર છે કે આટલા બધા કપડાં ધોવો છો? કોઈ તમે લેડીઝ હો, ઇવન નાવડેઝ તો હવે જેન્ટ્સે કપડાં ધોવે છે, બરાબર ને? તો કે આટલા બધા કપડાં ધોવો છો તમે? તો કે હા, હું આટલા બધા કપડાં ધોવાથી ટેવાયેલો છું. આઈ એમ યુઝ ટુ વોશિંગ સચ મેની ક્લોથ્સ. બરાબર છે? અથવા ધીસ મેની ક્લોથ્સ. આઈ એમ યુઝ ટુ વોશિંગ ક્લોથ્સ. આઈ એમ યુઝ ટુ કુકિંગ વેન માય મધર ઇઝ નોટ એટ હોમ. આઈ એમ યુઝ ટુ કુકિંગ. બરાબર છે? તો આવા બધા સેન્ટેન્સીસ તમે વાતચીતમાં બોલી શકો છો. અમે કસરત કરવા ટેવાયેલા છીએ. વી આર યુઝડ ટુ એક્સરસાઇઝિંગ. વી આર યુઝડ ટુ એક્સરસાઇઝિંગ. રાહુલ કાર ચલાવવા ટેવાયેલો છે. રાહુલ ઇઝ યુઝડ ટુ ડ્રાઇવિંગ કાર. રાહુલ ઇઝ used to driving car. Right? Next જોઈએ, શ્રીમાન શર્મા મોટા ઓડિયન્સ સામે સ્પીચ આપવા ટેવાયેલા છે. Mr. Sharma is used to giving speech in front of large audience અથવા big audience. બરાબર? Mr. Sharma is used to giving a speech in front of big audience. વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમવા માટે ટેવાયેલો છે. અત્યારે તો એઝ વી નો ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ડાઉન અંડર. સો આઈ હેવ રિટન ધીસ સેન્ટેન્સ. બરાબર છે? જસ્ટ ટુ કીપ યુ ઇન ટચ. બરાબર? તમને એક ટચમાં રાખવા માટે કે વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન અરાઉન્ડ એક્સેપ્ટ કોરોના વાયરસ. રાઈટ? કે કોરોના વાયરસ સિવાય બીજું શું શું થઈ રહ્યું છે દુનિયામાં. તો વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમવા માટે ટેવાયેલો છે. વિરાટ કોહલી ઇઝ યુઝડ ટુ પ્લેઇંગ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા. વિરાટ કોહલી ઇઝ યુઝડ ટુ પ્લેઇંગ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા. અમે વહેલા સૂવા માટે ટેવાયેલા છીએ. ઘણા એ કહે ને કે લે અત્યારમાં સૂઈ ગયો, તો કે હા, એ વહેલા જ હુવા ટેવાયેલો છે, પહેલેથી વહેલો જ સૂઈ જાય છે. બરાબર છે? તો અમે we are used to sleeping early. We are used to going to bed early. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. બરાબર ને? This is a proverb. You must have heard this proverb. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. પહેલા શિક્ષકો એક દિવસમાં 8 લેક્ચર્સ લેવા માટે ટેવાયેલા છે. પહેલા શિક્ષકો. ઓકે, યસ, છેલ્લું છે. બરાબર ને? ધોઝ ટીચર્સ. પહેલા શિક્ષકો. એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહેશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધોઝ ટીચર્સ આર યુઝડ ટુ ટેકિંગ 8 લેક્ચર્સ ઇન અ ડે અથવા ઇન અ સિંગલ ડે અથવા ઇન અ ડે, જે કોઈ. બરાબર છે? Those teachers are used to taking 8 lectures in a day. તો આ જુઓ, હવે હું 2 કે 3 હજી વાક્ય લખું છું એટલે તમને વધારે થોડીક પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. રાઈટ? આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે તે ઝડપથી કાર ચલાવવા ટેવાયેલો છે. હી ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રાઇવિંગ ફાસ્ટ. બરાબર? હી ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રાઇવિંગ ફાસ્ટ. ચાલો, 9મું વાક્ય. તેણી ઝડપથી ચાલવા ટેવાયેલી છે. ઝડપથી ચાલવા ટેવાયેલી છે. વોક ફાસ્ટ. નંબર 10.
તે ધીમું બોલવા અથવા તો ધીમે ચાલવા, ઓકે, ધીમે ચાલવા ટેવાયેલો છે. મને ધીમે ચાલવાની આદત છે, હું ધીમે ચાલવા ટેવાયેલો છું, જે કયો હોય. બરાબર. 11. મારા કાકા શું કહેવાય, તમે પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. રાઈટ. મારા કાકા, પછી આગળ તમારે જે લખવું એ લખી શકો છો. બરાબર છે. આ એક વાક્ય જે છે એ હું તમારા પર છોડું છું. હું એક વાક્ય તમારા પર છોડું છું. તમારે લખવાનું છે કે તમારા કાકા શેનાથી ટેવાયેલા છે. હું નાનપણથી કડવી દવા પીવા ટેવાયેલો છું. હું નાનપણથી કડવી દવા પીવા ટેવાયેલો છું. ઘણા એમ કે ને કે આટલી બધી કડવી દવા, તો કે હા, હવે હું તો નાનપણથી જ માંદો રહ્યા કરું. એટલે નાનપણથી જ આવી કડવી દવા પીવાથી હું ટેવાઈ ગયો છું, હવે ટેવાયેલો છું. ચાલો લખી નાખો જલ્દી ફટાફટ. ઝડપથી ચાલવું, વોક ફાસ્ટ. ધીમે ચાલવું, વોક સ્લોલી. મારા કાકા, અહીંથી તમારે લખવાનું છે તમારી જાતે. હું નાનપણથી કડવી દવા પીવા ટેવાયેલો છું. લખી નાખો જલ્દી ફટાફટ. તો જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કડવી દવા પીવી એટલે શું? ડ્રિંક bitter, BITTER, bitter medicines. જો bitter medicine, કડવી દવા. bitter medicine, કડવી દવા. રાઈટ. ઓકે. તેણી ઝડપથી ચાલવા ટેવાયેલી છે. શી ઇઝ યુઝડ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ. શી ઇઝ યુઝડ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ. તે ધીમે ચાલવા ટેવાયેલો છે. હી ઇઝ યુઝડ ટુ વોકિંગ સ્લો. હી ઇઝ યુઝડ ટુ વોકિંગ સ્લો. મારા કાકા. શું બનાવ્યું તમે અહીંયા? જે પણ બનાવ્યું હોય એ વાક્યમાં આઈએનજી, ક્રિયાપદમાં આઈએનજી આવવું જરૂરી છે, ક્રિયાપદ હોય તો. બરાબર. પણ જો એમ હોય ને કે મારા કાકા ઠંડીથી ટેવાયેલા છે, ઠંડીથી ટેવાયેલા છે, તો શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો માય uncle is used to cold. જોજો સમજો, મેં એટલે જ તે આ વાક્ય બાકી રાખ્યું હતું. જો આમાં ક્રિયાપદ નથી, આમાં ક્રિયાપદ નથી. બરાબર છે.
માય અંકલ ઇઝ યુઝ ટુ કોલ્ડ. મારા કાકા ઠંડીથી ટેવાયેલા છે. માય અંકલ ઇઝ યુઝડ ટુ કોલ્ડ. રાઈટ. હું નાનપણથી કડવી દવા પીવા ટેવાયેલો છું. આમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આમાં આઈએનજી નથી લગાડવાનું. હા, કારણ કે આ તો એક વર્ડ છે, વર્બ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ વર્બ, ઇટ ઇઝ વર્ડ. હું નાનપણથી કડવી દવા પીવા ટેવાયેલો છું. આઈ એમ યુઝ ટુ ડ્રિંકિંગ bitter medicines ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ અથવા સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ. બરાબર. I am used to drinking bitter medicines since childhood. I am used to taking bitter medicines from childhood. Okay? તો આશા રાખું છું કે આ તમે લખી નાખ્યું હશે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો યુઝડ ટુ પ્લસ VING ટેવાયેલું છું, have become used to, have become used to પ્લસ VING એટલે ટેવાઈ ગયો છું. યાદ રાખજો, યુઝ ટુ પ્લસ VING ટેવાયેલો છું કે ભાઈ આઈ એમ યુઝ ટુ ટેકિંગ ઓનલાઈન લેક્ચર્સ. આઈ એમ યુઝ ટુ ટેકિંગ ઓનલાઈન લેક્ચર્સ કે હું ઓનલાઈન લેક્ચર્સ લેવાથી ટેવાયેલો છું. અને હવે આપણે એમ કહીએ ને કે ડ્યુ ટુ કોરોનાના લીધે I have become used to taking online lectures. Now all the teachers have become used to taking online lectures. All the students have become used to attending online lectures. All the students have become used to sending homework through WhatsApp. બરાબર છે? તો આવું બધું તમે બોલી શકો છો. Have become used to plus VING. રાઈટ? દાખલા તરીકે the teachers have become used to taking online lectures. એટલે કે શિક્ષકો ઓનલાઈન લેક્ચર્સ લેવા માટે ટેવાઈ ગયા છે. જો ટેવાયેલા છે અને ટેવાઈ ગયા છે એટલે કે હવે એ લોકોને આદત પડી ચૂકી છે. તો આ રીતે તમે બોલશો. આટલું લખી નાખો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આખું લખી નાખો. બરાબર છે? સ્ક્રીનશોટ પાડવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે? તો આજે આપણે નોલેજમાં થોડોક વધારો કર્યો. અચ્છા, નેગેટિવ કરવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આઈ એમ નોટ યુઝડ ટુ આવશે. નોટ મૂકી દેવાનું. બરાબર છે? કે હું ઝડપથી ચાલવા ટેવાયેલો છું. આઈ એમ યુઝ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ. આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ. આઈ એમ નોટ યુઝ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ. પ્રશ્નાર્થ હોય તો આર યુ યુઝ ટુ વોકિંગ ફાસ્ટ?
Are you used to attending online lectures? Are you used to speaking slow? Are you used to speaking fast? બરાબર છે. તો પ્રશ્નાર્થ હોય તો એ રીતે આવે. નેગેટિવ હોય તો એમ ઇઝ આર પ્લસ નોટ કરી નાખવાનું, પ્લસ યુઝડ ટુ કરવાનું. બરાબર છે. એટલે મેં આની તમને વાક્ય રચના એટલા માટે ન લખાવી કે આમાં કાંઈ જરૂરી છે નહીં. યુઝડ ટુ પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ. આ એક ટોપિક હતો કે આમ કરવા ટેવાયેલું હોવું. બરાબર. અને હેવ બીકમ યુઝડ ટુ એટલે આમ કરવા ટેવાઈ ગયા છીએ એવું દર્શાવે છે. આમ કરવા ટેવાઈ જશું તો આઈ વિલ બીકમ યુઝડ ટુ. હા, આઈ વિલ બીકમ યુઝડ ટુ એ તો ટેન્સ પ્રમાણે જ છે. બરાબર છે. તો આ એક ટોપિક હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે નાનકડો એવો હતો. કોઈ એવી ખાસ એમાં કોઈ જેને કહેવાય ને કે અંદર ઊંડાણમાં જઈને શીખવું અને પછી એમાં ન આવડે તો પૂછવું એવું કાંઈ હતું નહીં. જેવું દેખાતું હતું યુઝડ ટુ પ્લસ VING એટલે કે યુઝડ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ એટલે કોઈક કામ કરવા ટેવાયેલા હોવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ કે આપ સૌ જાણો જ છો કે લાસ્ટ વીક મીટિંગ હતી. બરાબર છે. સરસ એવા ઓપિનિયન્સ મળ્યા મને, રિવ્યૂ સારા મળ્યા સ્પોકન ઇંગ્લિશના કે ભાઈ સ્ટુડન્ટ્સ એટેન્ડ લેક્ચર વિથ ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશન, વિથ ફૂલ ઇન્ટરેસ્ટ. તો it really made me swell with pride that you guys are taking, pains to attend this lecture. તો ખૂબ જ આનંદની વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને નેક્સ્ટ આપણે જો વાત કરીએ તો મેં તમને 10 કે 12 વાક્ય જેવા લખાવ્યા છે. બરાબર છે. હવે તમે ઇન્ડિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વિશેની મેચ, પહેલી 2 મેચ જે રમાણી, વન ડે, પ્રથમ વન ડે, સેકન્ડ વન ડે, એ 2 વન ડેમાં ભારતનો દેખાવ એના વિશે તમારે 4 કે 5 વાક્યો લખવાના છે. તો આ જે વસ્તુ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ખૂબ અગત્યની છે. તમે ભલે 3 વાક્ય લખો અથવા 4 વાક્ય લખો ઓન યોર ઓન. બરાબર છે. તમારી રીતે, તમારી જાતે એને તમે એ વાક્યોને લખો, પછી એ વાક્યોને બોલો જોયા વગર. તો થોડીક તમારી જે જીભ જે છે એ ખુલશે. ઇંગ્લિશ પ્રત્યે તમારો જે હાવ હોય, તમારો જે ડર હોય એ થોડા ઘણા અંશે દૂર થશે. આફ્ટર ઓલ આપણો પ્રયત્ન એ છે કે તમે ઇંગ્લિશ બોલતા થાવ. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઇંગ્લિશ બોલતા થાવ એ પ્રયત્ન છે આપણો. બીજું કે મેં તમને આ લેક્ચરની શરૂઆતમાં કહેલું કે આપણે રિવિઝન કરીશું. બરાબર છે ને, આપણે રિવિઝન કરીશું. તો હું અમુક સેન્ટેન્સ બોલું છું એ તમે જસ્ટ સમજો. હા, જસ્ટ સમજો કે ઇન્ડિયા વિલ હેવ ટુ પ્લે વેલ ટુ વિન ધ મેચ. ઇન્ડિયા વિલ હેવ ટુ પ્લે વેલ ટુ વિન ધ મેચ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ માનો કે 200 રન કર્યા હોય, 205. સપોઝ કે ઓસ્ટ્રેલિયા હેવ સ્કોર્ડ 205 રન્સ. તો આપણે એમ કહીએ ને કે ભારતને 206 રન કરવા પડશે. ઇન્ડિયા વિલ હેવ ટુ સ્કોર 206 રન્સ ટુ વિન ધ મેચ. આઈ વિલ હેવ ટુ રિમેઇન એટ હોમ. મારે ઘરે રહેવું પડશે. આઈ હેવ ટુ રિમેઇન એટ હોમ. મારે ઘરે રહેવું પડે છે. થયું ને? યુ હેવ ટુ રાઇટ. તમારે લખવું પડે છે. યુ વિલ હેવ ટુ રાઇટ. તમારે લખવું પડશે. યુ વિલ હેવ ટુ બિલીવ ઇન એજ્યુકેશન. તમારે શિક્ષણમાં માનવું પડશે. યુ વિલ હેવ ટુ ફોલો ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ. તમારે સરકારી નિયમોને અનુસરવા પડશે. ડુ યુ હેવ ટુ કુક. શું તમારે રસોઈ બનાવવી પડે છે? જવાબ આપો મને. ચાલો, હું જે બોલું એ તમે જસ્ટ તમારી રીતે બોલો. ડુ યુ હેવ ટુ કુક.
જો હા હોય તો તમારે બોલવાનું કે યસ આઈ હેવ ટુ કુક, અને ના હોય તો બોલવાનું નો આઈ હેવ નોટ ટુ કુક. બરાબર? ઓકે. ડુ યુ હેવ ટુ સેન્ડ હોમવર્ક થ્રુ વોટ્સએપ? યસ આઈ હેવ ટુ સેન્ડ હોમવર્ક થ્રુ વોટ્સએપ. રાઈટ? ડુ યુ હેવ ટુ wear mask while going out? બહાર જતી વખતે શું તમારે માસ્ક પહેરવા પડે છે? ચાલો જવાબ આપો મને, બોલો. યસ વી હેવ ટુ વેર માસ્ક while going out, otherwise we are fined by the policeman. Right? Then did you used to get up early in last year? શું તમે ગયા વર્ષે વહેલા ઉઠતા? Did you used to get up early last year? Yes, we used to get up early last year. અથવા no, we did not used to get up early last year. બરાબર છે? Then does your mother have to scold you? શું તમારા મમ્મીને તમને ઠપકો આપવો પડે છે? ચાલો બોલો જવાબ. Does your mother have to scold you? Yes, my mother has to scold me. અથવા no, my mother has not to scold me. બરાબર? ઘણા પેરેન્ટ્સ એવા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે આપણને અમને કે ભાઈ સર મારે એને ખીજાવવું પડે છે. આઈ હેવ ટુ સ્કોલ્ડ હિમ, આઈ હેવ ટુ ડ્રો હિઝ એટેન્શન ટુવર્ડ્સ સ્ટડી, ટુવર્ડ્સ ઓનલાઈન લેક્ચર્સ. આઈ હેવ ટુ અવેક હિમ અર્લી, મારે એને વહેલા ઉઠાડવો પડે છે. પણ જો કે આપણે જ્ઞાનમંજરી સ્કૂલ માટે એટલું ગૌરવ લઈ શકાય કે એવી કોઈની ફરિયાદ ન હતી કે મારે એને વહેલા ઉઠાડવો પડે છે, કે મારે એને લેક્ચર લેવા માટે ઠપકો આપવો પડે છે. આ તો જસ્ટ એક વાત છે કે જો પેરેન્ટ્સ ફરિયાદ કરે તો આવી રીતે કરતા હોય, બરાબર, પણ આપણા માટે એવી કોઈ ફરિયાદ નથી. એટલે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રાઇડ ફોર ઓલ ઓફ અસ. રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આઈ હોપ you enjoyed this lecture. Only a very small topic, એક નાનકડો એવો ટોપિક આપણે જે ભણ્યા, યુઝડ ટુ પ્લસ વી આઈએનજી, અને એ તમને વાક્યો આપણે જે લખ્યા એ તમે જોયા, તમે લખ્યા, તમે સમજી ગયા હશો. આવી રીતે તમારે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો. When you and other family members get together, you ought to speak English. You should insist them to speak in English in case they know, if they know English. જો એ જાણતા હોય તો એની સાથે થોડું ઘણું, ભલે ફૂલ આપણે વાતચીત નથી કરવાની, ફૂલ કોન્વર્સેશન નથી કરવાનું, પણ વચ્ચે એકાદ બે કે એવા 3-4 વાક્યો બોલવાનું રાખો ઇંગ્લિશમાં, કે જેથી કરીને તમારો ઇંગ્લિશ પ્રત્યેનો હાવ, ઇંગ્લિશ પ્રત્યેનો ડર દૂર થશે, આગળના ધોરણોમાં ખૂબ કામ લાગશે, અને આખું જીવન જેને કહેવાય લાઈફ ટાઈમ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. ધેટ આઈ કેન અશ્યોર યુ. Okay, so again thank you so much for attending this lecture. I hope you enjoyed this lecture, and now we will meet in next lecture with some other topics. Okay, so till then it's time to say you goodbye, wishing you a very sweet dream tonight, and have